Good morning, friends. Physical properties for your aldehydes and ketones, already we completed that. After that, very important part in your chapter for the different examinations as your board examination, CET, JW or NEET examination. This is a very important part, and that one is your reactions of aldehydes and ketones. There are various reactions which are shown by your aldehydes and ketones. In that, first one is a very important reaction. That one is your addition reaction. Then what is the meaning of addition reaction? Which type of addition reaction is shown by your aldehydes and ketones? तर खूप महत्त्वाची रिॲक्शन आहे. कुठल्या प्रकारची ॲडिशन रिॲक्शन तुम्हाला अल्डिहाइड्स किंवा कीटोन्स दाखवतील? इफ यू कन्सिडर द ॲडिशन रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू युअर अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स, every compound, whether it is aldehyde or it is ketone, it contains the carbonyl group, and that one is your C double bond O group. Already we discussed about this. कुठलाही अल्डिहाइड असेल किंवा कीटोन असेल त्याच्यामध्ये हा कार्बोनिल ग्रुप असेल, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप असेल, अँड वी नो दॅट दिस ग्रुप इज पोलर इन नेचर. काल आपण फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्ये पण बघितलं होतं. हा पोलर नेचर तुम्हाला दाखवतो. Why it shows the polar nature? Because oxygen is more electronegative as compared to your carbon. कार्बन पेक्षा ऑक्सिजन जो आहे तो जास्त इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे. That's why here carbon carries slightly positive charge, partial positive charge, and oxygen carries the partial negative charge. Means here this shows the polar nature. Okay. Now here this polar nature shown by your carbonyl group which is present in aldehydes and ketone is responsible for the addition reaction. Suppose here if you consider the resonance of this, याचा जर आपण resonance चा विचार केला, then this double bond undergo the fission and it gives the resonating structure. मग याचा resonating structure कसा काढणार आपण? डबल बॉन्ड ब्रेक झाला, त्याचं कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड मध्ये झालं, and here this carbon carries now complete positive charge and oxygen carries a complete negative charge. These are the resonating structure for your carbonyl group which is present in your aldehydes and ketones. मग असं जर कार्बोनिल ग्रुप असेल, पोलर ग्रुप असेल, तर कुठल्या प्रकारच्या ॲडिशन रिॲक्शन जे आहेत that are shown by your aldehydes and ketones. Now here we consider the addition reaction with respect to your carbonyl compounds, aldehydes and ketones. Now we know that this carbon is partial positive charge, oxygen carries the partial negative charge. Carbon carries the partial positive charge. Here in resonance it carries the complete positive charge. Therefore aldehydes and ketones undergoes the addition reaction. Very important. Aldehydes and ketones undergo the addition reaction which is your nucleophilic addition reaction. Means here nucleophile, we know that nucleophile is your electron rich species. This nucleophile is added to the carbon from the carbonyl group. Therefore aldehydes and ketones undergoes nucleophilic addition reaction. Okay, got it? Now when the aldehyde and ketone undergoes the nucleophilic addition reaction, here we consider the carbonyl carbon which is present in your aldehydes. That one is your sp2 hybridized. हा जो कार्बन हा sp2 hybridized आहे, जो न्यूक्लिओफाइल त्याच्यामध्ये ऍड होईल, then here this carbonyl carbon, कार्बोनिल कार्बन च्या दोन व्हॅलेन्सी ऑलरेडी आपण दाखवल्यात. जेव्हा ॲडिशन होईल त्यावेळेस या डबल बॉन्डचं कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड मध्ये होईल आणि ह्या कार्बन मध्ये हा न्यूक्लिओफाइल जो आहे तो ऍड होणार. मीन्स हियर sp2 hybridized कार्बन व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. एंट्रन्स एक्झामला भरपूर वेळेस विचारला गेला आहे. sp2 hybridized कार्बन आयटम
in aldehydes and ketones is converted into sp3 hybridized carbon atom after nucleophilic addition. Conversion of sp2 hybridization to the sp3. याच्यावर भरपूर वेळेस क्वेश्चन विचारला गेला आहे. हायब्रिडायझेशन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3. तर ह्या पद्धतीने अल्डिहाइड्स असतील किंवा कीटोन असतील तर ते आपल्याला ॲडिशन रिॲक्शन दाखवतात अँड दॅट वन इज युअर न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन. बघा आपल्या दोन कंपाऊंड्स मध्ये न्यूक्लिओफाइल तुम्हाला ऍड करायचं आहे. वन ऑफ द कंपाऊंड इज अल्डिहाइड, अनदर वन इज युअर कीटोन. काय वेळेस तुम्हाला असं क्वेश्चन जर विचारला गेला whether aldehyde is more reactive than ketone or ketone is more reactive than aldehyde, or out of these two which is more reactive, which easily undergoes the nucleophilic addition reaction. ह्या दोघांपैकी aldehyde किंवा ketone पैकी कुठला कंपाऊंड असा आहे जो सहज तुम्हाला addition reaction दाखवू शकतो. Now consider here the statement regarding the reactivity is aldehydes are more reactive than your ketones. तुम्हाला सांगितलं जस्टिफाय दिस स्टेटमेंट. अल्डिहाइड्स हे कीटोन पेक्षा जास्त रिॲक्टिव्ह आहेत इन केस ऑफ न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन. बरोबर. मग याचं जस्टिफिकेशन तुम्ही काय देणार, याचं रिझन तुम्ही काय देणार. व्हाय अल्डिहाइड्स आर मोर रिॲक्टिव्ह दॅन कीटोन्स. देर आर डिफरंट रिजन्स. Due to that, aldehydes are more reactive than ketones. Now consider. मतलब पहिला पार्ट आहे, पहिलं रीजन आहे. It is the effect of groups attached to the carbonyl carbon, and that is called as plus I effect. Inductive effect जो आहे, positive inductive effect. This is the important reason why aldehydes are more reactive than ketones. मग तुम्ही म्हणाल इंडक्टिव्ह इफेक्ट कशा पद्धतीने या ठिकाणी रिॲक्टिव्हिटीला अफेक्ट करतो. इफ यू कन्सिडर द aldehydes are represented as RC double bond OH, and here if you consider the ketones are represented as RC double bond OR. बघा अल्डिहाइड आणि कीटोन दोघांचं स्ट्रक्चर तुमच्या समोर आहे. दोघांच्या स्ट्रक्चर मधला डिफरन्स तुमच्या लक्षात आलेला आहे. अल्डिहाइड मध्ये जो अल्किल ग्रुप आहे दिस वन इट शोज द प्लस इफेक्ट. करेक्ट. Similarly, in case of ketone, this alkyl group shows the plus effect, and again this alkyl group shows the plus effect. म्हणजे कीटोन मध्ये दोन ग्रुप असे आहेत की जे प्लस हा इफेक्ट दाखवतात. अल्डिहाइड मध्ये एकच ग्रुप असा आहे की जो प्लस हा इफेक्ट दाखवतो. बरोबर. याच्यामुळे रिॲक्टिव्हिटीवर काय परिणाम होणार तर बघा हा जो कार्बन आहे ऑलरेडी आपण बघितलं की कार्बन कॅरीज पॉझिटिव्ह चार्ज. कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे अशा कार्बनला म्हणतो आपण इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. त्याला इलेक्ट्रॉन बद्दल अट्रॅक्शन आहे कारण तो पॉझिटिव्हली चार्ज आहे म्हणून त्याला इलेक्ट्रॉन म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज बद्दल अट्रॅक्शन आहे. तर हा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन आहे. हा पण इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन आहे. मग ज्या कार्बनला जास्त अट्रॅक्शन असेल तो जास्त रिॲक्टिव्ह असेल. मग दोघांपैकी कोणत्या कार्बनला जास्त अट्रॅक्शन असेल इलेक्ट्रॉन बद्दल तो जास्त रिॲक्टिव्ह. इथं म्हटलं आपण अल्डिहाइड्स आर मोर रिॲक्टिव्ह म्हणजे अल्डिहाइड मधला जो कार्बन आहे त्याला इलेक्ट्रॉनची गरज जास्त आहे. त्याची इलेक्ट्रोफिलिसिटी जास्त आहे. तो सहज इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करतो, सहज न्यूक्लिओफाइल ऍड करून घेतो. त्याचं कारण असं आहे की ह्या कार्बनला इलेक्ट्रॉन देण्याचं काम प्लस आय इफेक्ट दाखवण्याचं काम एक अल्किल ग्रुप करतोय. म्हणजे याला याची इलेक्ट्रॉन डेफिशियन्सी भागवण्याचं काम. हा इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे म्हणून तो इलेक्ट्रोफिलिक आहे. ती डेफिशियन्सी पूर्ण करण्याचं काम इथं एक अल्किल ग्रुप करतोय म्हणून त्याला दुसऱ्या ग्रुपकडनं न्यूक्लिओफाइलकडनं इलेक्ट्रॉनची जास्त गरज आहे. इथं मात्र तुम्ही ह्या कार्बनचा जर विचार केला तर याला इलेक्ट्रॉन देण्याचं काम प्लस हा इफेक्ट दाखवण्याचं काम हे दोन अल्किल ग्रुप करताय म्हणून दुसऱ्या ग्रुपकडनं त्याला इलेक्ट्रॉनची गरज आहे पण ती कमी प्रमाणात आहे. जसं जेवढी गरज ह्या अल्डिहाइड मधल्या कार्बनला आहे तेवढी गरज ह्या कीटोन मधल्या कार्बनला नाही. म्हणून हा सहज दुसऱ्याची इलेक्ट्रॉन घेतो, दुसऱ्याला सहज ऍड करतो, न्यूक्लिओफाइल तो सहज ऍड करतो. म्हणून अल्डिहाइड्स आर मोर रिॲक्टिव्ह दॅन कीटोन्स as far as your nucleophilic addition reaction is concerned. Right? Very important. This is the first point, first important reason why aldehydes are more reactive than ketones. हे झालं पहिलं रिझन.
त्याच्यानंतर दुसरं रिझन काय, दॅट वन इज युअर स्टेरिक हिंड्रन्स. त्यात आपण आपल्या सिंपल लँग्वेजमध्ये क्राउडिंग इफेक्ट पण म्हणू शकतो. बघा अल्डिहाइड कीटोनचं स्ट्रक्चर तुमच्या समोर आहे. दोघांमध्ये आपल्याला न्यूक्लिओफाइल ऍड करायचं आहे. मग स्टेरिक हिंड्रन्सचा काय इफेक्ट होणार आहे, क्राउडिंग इफेक्ट काय असणार आहे, अराउंड दी कार्बोनिल कार्बन हियर इज अ हायड्रोजन, हियर इज अ वन ऑफ द अल्किल ग्रुप, बल्की ग्रुप, मोठा ग्रुप त्याच्या सराउंडिंगला एक आहे, याच्या सराउंडिंगला दोन बल्की ग्रुप आहेत. पण ह्या कार्बनवर आपल्याला न्यूक्लिओफाइलचा अटॅक करायचा आहे. मग हा न्यूक्लिओफाइल जो आहे याचा अटॅक आपल्याला ह्या कार्बन्सवर करायचा आहे. पण याच्या सराउंडिंगला गर्दी आहे, क्राउडिंग आहे, म्हणून सहज त्या क्राऊडमध्ये हा न्यूक्लिओफाइल अटॅक करू शकत नाही. इथं आहे पण एकच अल्किल ग्रुप आहे, म्हणजे इथं स्पेस जी आहे अटॅकसाठी ती भरपूर अवेलेबल आहे, म्हणून सहज न्यूक्लिओफाइल इथं अटॅक करतो. इथं तो सहज अटॅक करू शकत नाही. इझी स्पेस इज अवेलेबल हिअर, दॅट्स वाय aldehydes easily undergoes nucleophilic addition reaction, and these are the two regions due to which aldehydes are more reactive than ketones. लक्षात आलं? हे दोन महत्त्वाचे पॉईंटसाठी मी नोट डाऊन करायचे आहेत. aldehydes are more reactive than ketones, हे दोन रिझन त्यासाठी आहेत. आणि पहिला महत्त्वाचं तुम्हाला सांगितलं मी, ड्युरिंग न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन हाऊ द हायब्रिडायझेशन चेंजेस, sp2 hybridization of the carbonyl carbon of aldehyde or ketone, it changes to sp3. Got it? तर ह्या पद्धतीने ॲडिशन रिॲक्शन जे असेल, न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन जे असेल ती या ठिकाणी होईल. मग इथं आपण कम्पेअर केलं की अल्डिहाइड्स आर मोर रिॲक्टिव्ह दॅन कीटोन्स. तर मित्रांनो या ठिकाणी असं पण काही वेळेस तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं, यू आर गिवन टू अल्डिहाइड्स, वन ऑफ द अल्डिहाइड इज युअर बेन्झल्डिहाइड, अनदर वन इज युअर असेटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड. तर असेटाल्डिहाइड आणि बेन्झल्डिहाइडमध्ये काय फरक असणार आहे, तर असेटाल्डिहाइड हा तुमचा ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड आहे आणि बेन्झल्डिहाइड जर घेतला तर तुमचा ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड, बिकॉज इट कंटेन्स द ॲरोमॅटिक रिंग. मग दोघं अल्डिहाइड आहेत, दोघं जर अल्डिहाइड आहेत तर दोघांच्या रिॲक्टिव्हिटीमध्ये काय फरक असणार आहे, आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर रिॲक्टिव्ह. दोघं अल्डिहाइड आहेत पण रिॲक्टिव्ह कुठला असेल, अगेन हिअर द ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड्स बेन्झल्डिहाइडपेक्षा ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड जो असेल, म्हणजे तुमचा असेटाल्डिहाइड असेल किंवा फॉर्मल्डिहाइड असेल, दॅट वन इज मोर रिॲक्टिव्ह ॲज कम्पेअर्ड युअर ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड. म्हणजे बेन्झल्डिहाइडपेक्षा तुमचा ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड मोर रिॲक्टिव्ह असेल. का असेल बघा, त्याचं कारण बघू आपण. त्याचं कारण तुम्हाला सहज आता सांगता येऊ शकतं. दिस इज द बेन्झल्डिहाइड ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड अँड दिस वन इज युअर ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड. त्याला आपण RC≡OH ने दाखवणार. तुम्हाला इथं असं म्हटलं मी की ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड जो आहे दिस वन इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन युअर ॲरोमॅटिक अल्डिहाइड. तसं या ठिकाणी म्हटलं आपण की प्लस हा इफेक्ट दाखवणारा अल्किल ग्रुप एक आहे, इथं दोन आहेत. ह्या कार्बनला प्लस हा इफेक्ट दाखवणारे दोन ग्रुप अटायचे आहेत, इथं एकच ग्रुप अटायचे. इथं तर मात्र बघा याला हा अल्किल ग्रुप अटायचा आहे, याला ॲरिल ग्रुप अटायचा आहे, बाकी मात्र सर्व सारखं असणार आहे. बट हिअर दिस aromatic nucleus shows the plus R effect, resonance effect, electron donating effect, and due to that this carbon in aromatic aldehydes is less electrophilic. याला जास्त इलेक्ट्रॉनची गरज नाही आहे, but this carbon is more electrophilic. याला जास्त इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. हा जास्त इलेक्ट्रोफिलिक कॅरेक्टर तुम्हाला दाखवतो, therefore easily undergoes the addition reaction. That's why here due to the resonance shown by your aromatic nucleus, और तो बल्की बना है, बल्की ग्रुप पण याच्यापेक्षा R पेक्षा, that's why here aliphatic aldehydes are more reactive than your aromatic aldehydes. तर मित्रांनो या ठिकाणी झालं रिॲक्टिव्हिटी आपण कंपेअर केली, ॲडिशन रिॲक्शन, न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन. जे तुम्हाला एखादा अल्डिहाइड दाखवेल तर कीटोन दाखवेल, किंवा कोण जास्त रिॲक्टिव्ह असेल कोण कमी रिॲक्टिव्ह असेल, ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटीवर पण तुम्हाला क्वेश्चन या ठिकाणी विचारला जाऊ शकतो. मग ॲडिशन रिॲक्शन दाखवत असताना जे तुम्ही न्यूक्लिओफाइल ॲड करणार तेव्हा हायब्रिडायझेशन चेंज होणार. मग आता आपण कुठले रिएजंट्स ॲड करणार, ॲडिशन रिॲक्शन कुठले रिएजंट्स यूज करून आपण बघणार. देर आर 4 डिफरंट रिएजंट्स which are added to your aldehydes and ketones. Now consider the addition reaction. In that first addition reaction, in that you have to add
HCN to your aldehydes and ketones. सॉरी, बघा ह्या अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स मध्ये आपल्याला HCN ऍड करायचं आहे, हायड्रोजन सायनाइड ऍड करायचं आहे, विच इज युअर बिग ऍसिड. therefore now consider the A part. ऍडिशन मधला A पार्ट आपण बघतोय, ऍडिशन ऑफ HCN हायड्रोजन सायनाइड. हायड्रोजन सायनाइड तुमचा वीक ऍसिड आहे, याला तुम्हाला आता अल्डिहाइड आणि कीटोन्स मध्ये ऍड करायचं आहे. प्युअर HCN जर ऍड झाला तर रिएक्शन इज क्वाइट स्लो. therefore reaction is carried out in the presence of weak acid or in the presence of base. in the presence of base आपण ही reaction carry out करतो and this base generates the nucleophile. nucleophile generate करण्याचं काम हा जो बेस आहे तो करणार. म्हणजे HCN मधला सायनाइड जो आहे, CN मायनस जो आहे तो तयार करण्याचं काम, जनरेट करण्याचं काम हा बेस करेल. तर हियर addition of HCN takes place in the presence of some base. Now consider the example. Suppose here compound given is your aldehyde RC double bond H. When HCN is added in the presence of base, actually it is two-step reaction. त्याचं मेकॅनिझम जर आपण बघितलं तर ते टू स्टेप मेकॅनिझम आहे. इथं आपण एका स्टेप मध्ये रिएक्शन दाखवतोय. हियर डबल बॉन्ड अंडरगो द फ्युजन अँड इट इज कन्व्हर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड. डबल बॉन्डचं कन्व्हर्शन सिंगल बॉन्ड मध्ये होईल. बघा ऑक्सिजनची एक व्हॅलेन्सी बाकी राहिली, कार्बनची एक व्हॅलेन्सी बाकी राहिली. आपण याला न्यूक्लिओफिलिक ऍडिशन म्हटलंय. हा जो न्यूक्लिओफाइल आहे, सायनाइड मायनस जो आहे, हे सायनाइड मायनस न्यूक्लिओफाइल इज ॲडेड टू द कार्बन. या कार्बनिल कार्बनला हा सायनाइड ॲड होईल आणि हायड्रोजन जो आहे तो ह्या कार्बनिल ऑक्सिजनला ॲड होईल. हा जो कंपाऊंड तयार झाला, ॲडिशन प्रोडक्ट तयार झाला, अडक्ट तयार झाला, दिस इज कॉल्ड ॲज सायनोहायड्रीन. अल्डिहाइड पासून त्याला आपण तयार केलं आहे सायनोहायड्रीन. Now consider the example. Suppose here the aldehyde given is CH3 C double bond OH acetaldehyde. हा जो कंपाऊंड आहे हा तुमचा acetaldehyde आहे. बघा याच्यामध्ये आपण HCN ऍड करतोय in the presence of base. Base is utilized to generate the nucleophile. मग या ठिकाणी सायनाइड मायनस जो आहे तुमचा या कार्बनला ऍड होईल. therefore the compound form is CH3CH. डबल बॉन्डचं कन्व्हर्शन झालं सिंगल बॉन्ड मध्ये. कार्बनला हा सायनाइड ऍड झाला, ऑक्सिजनला हायड्रोजन ऍड झाला, ऍडिशन प्रोडक्ट तयार झाला. बाय प्रोडक्ट या ठिकाणी तयार होत नाही. मग या कंपाऊंडचं नेमिंग कशा पद्धतीने करणार तुम्ही? यांचं नेमिंग खूप सिंपल असतं. जो अल्डिहाइड तुम्ही घेतलेला आहे, ज्या अल्डिहाइड मध्ये तुम्ही HCN ऍड केलाय त्या अल्डिहाइडचं नेमिंग जे आहे ते ॲज इट इज करायचं आहे. म्हणजे जो अल्डिहाइड तुमचा असेल, जसं फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी आपण कुठला अल्डिहाइड घेतलाय, हियर द अल्डिहाइड इज युअर असेटाल्डिहाइड. हा जो असेटाल्डिहाइड तुम्ही घेतला त्याचं त्याच्यामध्ये HCN ऍड केल्यानंतर त्याचं नॉमेनक्लेचर काय असणार आहे, तर अल्डिहाइडचं नाव जसंच तसं या ठिकाणी लिहायचं आहे आणि पुढे फक्त एक शब्द तुम्हाला ऍड करायचा आहे, सायनोहायड्रीन. therefore the name of the compound is acetaldehyde. this one is your acetaldehyde सायनोहायड्रीन. acetaldehyde सायनोहायड्रीन असं प्रत्येक याच्या बाबतीत असणार आहे. जो अल्डिहाइड तुम्ही घेणार त्याचं नाव, जो कीटोन तुम्ही घेणार त्याचं नाव आणि पुढे फक्त कुठला शब्द ऍड करायचा आहे, सायनोहायड्रीन. ओके, acetaldehyde सायनोहायड्रीन. इथं जर आपण फॉर्मल्डिहाइड घेतला तर फॉर्मल्डिहाइड सायनोहायड्रीन. इथं समजा आपण ऍसिटोन घेतला CH3 C डबल बॉन्ड CH3 तर त्याला परत काय म्हणणार, ऍसिटोन सायनोहायड्रीन. तर ह्या पद्धतीने HCN ची ऍडिशनची रिॲक्शन सायनोहायड्रीन कंपाऊंड तुम्हाला मिळतात. ही झाली फर्स्ट ऍडिशन रिॲक्शन. त्याच्यानंतर सेकंड इम्पॉर्टंट रिॲक्शन आपल्याला बघायची आहे अँड दॅट वन इज युअर ऍडिशन ऑफ सोडियम बाय सल्फाइड. सेकंड ऍडिशन रिॲक्शन इज युअर सोडियम बाय सल्फाइड.
ओके ऍडिशन मधला बी पार्ट आपण बघतोय अँड दॅट वन इज युअर सोडियम बायसल्फाइड. Addition of sodium bisulfite having the formula NaHSO3. सोडियम बायसल्फाइड. SO4 जर असेल तर त्याला आपण सल्फेट म्हणतो आणि SO3 असेल तर तो असतो तुमचा सल्फाइड. बघा याचं स्ट्रक्चरचा जर आपण विचार केला, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन इज रिप्रेझेंटेड ॲज या पद्धतीने स्ट्रक्चर आपण काढत असतो NaH आणि हा तुमचा सल्फाइड SO3 ग्रुप. And how this NaHSO3 sodium bisulfite is added to your aldehydes and ketones. Very important reaction. एंट्रान्स मध्ये याच्यावर भरपूर वेळेस क्वेश्चन पण विचारला गेलाय. काय विचारला गेला असेल, कसा विचारला गेला असेल तर बघू आपण. एक्झाम्पल घेऊन आपण डायरेक्ट याच्यामध्ये सपोज हिअर द कंपाउंड गिवन इज युअर CH3 C double bond OH. This one is your acetaldehyde. When to this acetaldehyde NaHSO3 is added. सोडियम बायसल्फाइड जर आपण ह्या अल्डिहाइड मध्ये ऍड केला देन हिअर ऍडिशन टेक्स प्लेस इन दिस वे. अशा पद्धतीने ऍड होईल सोडियम बायसल्फाइड. हा जो हायड्रोजन आहे इट इज ऍडेड टू द ऑक्सिजन अँड द कंपाउंड फॉर्म इज CH3CH. अगर डबल बॉन्डचं कन्व्हर्शन झालं सिंगल बॉन्ड मध्ये, ह्या ऑक्सिजनला हायड्रोजन ऍड झाला आणि या ठिकाणी SO3 आहे NaHSO3 आणि हा NaSO3 किंवा SO3 Na जो आहे हा तुमच्या कार्बोनिल कार्बनला ऍड झाला, अडक्ट प्रॉडक्ट मिळाला, ऍडिशन प्रॉडक्ट तुम्हाला मिळाला. पण जसं मागच्या तुम्हाला म्हटलं होतं मी की नॉमेनक्लेचर करताना काय केलं होतं आपण, अल्डिहाइडचं नाव आणि पुढे सायनोहायड्रीन हा शब्द आपण वापरला होता. त्याच्यापेक्षाही याचं नॉमेनक्लेचर खूप सोपं आहे. आता हा जो कंपाऊंड तुम्हाला दिलेला आहे NaHSO3, या NaHSO3 चं नाव तुम्हाला माहिती आहे सोडियम बायसल्फाइड. अल्डिहाइडचं नाव तुम्हाला माहिती आहे असेटाल्डिहाइड. दोघांपासून तो प्रोडक्ट तयार झाला म्हणून ह्या ॲडिशन प्रॉडक्टला अडक प्रॉडक्टला दोघांचं नाव एकत्र करून जसंच तसं द्यायचं, काही बदल करायचा नाही. म्हणून या कंपाऊंडचं नाव येईल असेटाल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड. दोघं नाव फक्त एकत्र केले मी. Therefore, the name of the compound is acetaldehyde sodium bisulfite. ह्या कंपाऊंडचं वैशिष्ट्य आहे, जेव्हा तुम्ही अल्डिहाइड्स किंवा कीटोन्स मध्ये सोडियम बायसल्फाइड ऍड करणार तेव्हा हा जो कंपाऊंड तयार होतो, दिस कंपाऊंड इज फॉर्म ॲज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. हा जो कंपाऊंड आहे हा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तयार होत असतो. मग क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कंपाऊंड तयार झाला इट कॅन बी इझिली, व्हेरी इम्पॉर्टंट, इट कॅन बी इझिली हायड्रोलाइज बाय मिनरल ऍसिड. याला सहज आपण हायड्रोलाइज करू शकतो मिनरल ऍसिडचा यूज करून. याचं सहज मिनरल ऍसिडचा यूज करून आपण हायड्रोलिसिस करणार म्हणजे परत तुम्हाला काय मिळणार, जो अल्डिहाइड तुम्ही यूज केला असेल, जो कीटोन तुम्ही यूज केला असेल तो कंपाऊंड तुम्हाला ॲज इट इज मिळतो. म्हणजे ही रिॲक्शन सहज रिव्हर्सिबल होऊ शकते जर तुम्ही डायरेक्ट HCl यूज केला तर. मग याच्यावर प्रश्न काय असतो बघा मित्रांनो, विचारला गेला ह्या याच्यामध्ये तुम्हाला परत असेटाल्डिहाइड मिळतोय, परत कीटोन मिळतो जो तुम्ही यूज केला असेल तो. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजंट इज युटिलाइज्ड फॉर द प्युरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स, असा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. आणि वन ऑफ द ऑप्शन इज युअर सोडियम बायसल्फाइड. मग अल्डिहाइड कीटोनचं प्युरिफिकेशन म्हणजे नेमकं काय, तर अल्डिहाइड कीटोन समजा इम्प्युअर असेल किंवा वेगळ्या कंपाऊंड्समध्ये तो मिक्स असेल, त्याच्यातून तुम्हाला अल्डिहाइड किंवा कीटोन बाहेर काढायचं असेल तर त्या मिक्सचरमध्ये, वेगळ्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडच्या मिक्सचरमध्ये जर तुम्ही सोडियम बायसल्फाइड ॲड केला तर सोडियम बायसल्फाइड अल्डिहाइड्स त्याच्यात असणारा अल्डिहाइड किंवा त्याच्यात असणारा कीटोन सोबत सोडियम बायसल्फाइड रिॲक्ट होतो आणि रिॲक्ट झाल्यावर काय तयार होतं, क्रिस्टलाइन कंपाऊंड. क्रिस्टलाइन कंपाऊंड आपण सहज बाहेर काढू शकतो.
पण ज्या मिक्सचरमधून तुम्ही तो क्रिस्टलाइन कंपाऊंड बाहेर काढला, तुम्हाला त्यातून फक्त काय बाहेर काढायचं आहे, अल्डिहाइड. मग तो क्रिस्टलाइन कंपाऊंड तुम्ही बाहेर काढला, त्याचं काय करा, मिनरल ऍसिडचा यूज करून त्याचं हायड्रोलायसिस करा. तुम्हाला 2 कंपाऊंड मिळतील. एक असेल तुमचा असेटाल्डिहाइड किंवा अल्डिहाइड किंवा कीटोन. तर ह्या पद्धतीने प्युरिफिकेशन ऑफ युअर अल्डिहाइड्स किंवा सेपरेशन ऑफ युअर अल्डिहाइड फ्रॉम द मिक्सचर जर तुम्हाला करायचं असेल तर ह्या मेथडचा यूज आपण सहज करू शकतो. इथं अल्डिहाइड जो घेतला असेटाल्डिहाइड, याच्याऐवजी तुम्ही वेगवेगळे अल्डिहाइड्स किंवा कीटोन्स घेणार. नॉमेनक्लेचर कसं करतात तुम्हाला लक्षात आलं. दोघांचं नाव फक्त एकत्र करायचं आहे. असेटाल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड, ॲसिटोन सोडियम बायसल्फाइड, किंवा फॉर्मल्डिहाइड घेतला असेल तर फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड. अँड दिस इज द ॲडिशन ऑफ युअर सोडियम बायसल्फाइड. त्याच्यानंतर तिसरी ॲडिशन रिॲक्शन आपल्याला बघायची आहे अँड दॅट वन इज युअर ॲडिशन ऑफ अल्कोहोल्स. बघा, पहिल्या याच्यामध्ये आपण ॲडिशन ऑफ HCN केलं. दुसऱ्या याच्यामध्ये आपण बी पार्टमध्ये ॲडिशन ऑफ NaHSO3 म्हणजे सोडियम बायसल्फाइड. आणि आता यातला तिसरा जो पार्ट आहे, सी पार्ट जो आहे, दॅट वन इज युअर ॲडिशन ऑफ अल्कोहोल, ROH. अल्कोहोल्स आर रिप्रेझेंटेड ॲज ROH. ROH कंपाऊंड जो आहे, अल्कोहोल जो आहे, तो आपल्याला आता अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स मध्ये ऍड करायचा आहे. तर लक्षात द्या, व्हेन टू द अल्डिहाइड्स मध्ये जेव्हा तुम्ही अल्कोहोल ऍड करणार, मोनोहायड्रिक अल्कोहोल्स पर्टिक्युलरली, when aldehydes and alcohols added together, then there is a formation of the compound which is called as acetal. जो कंपाऊंड तयार होईल त्या कंपाऊंडला म्हणणार तुम्ही acetal. Similarly, when to the ketone alcohols are added, ketones मध्ये जेव्हा तुम्ही अल्कोहोल ऍड करणार, जो कंपाऊंड तयार होईल, that compound is called as the ketal. Here लक्षात द्यायचं, टू द अल्डिहाइड और टू द कीटोन, अल्डिहाइड मध्ये किंवा कीटोन मध्ये तुम्हाला अल्कोहोल ऍड करायचं आहे. अँड हिअर यू हॅव टू ऍड 2 molecules ऑफ अल्डिहाइड्स, सॉरी 2 molecules ऑफ अल्कोहोल्स टू द अल्डिहाइड्स अँड और 2 molecules ऑफ अल्कोहोल टू द कीटोन्स. अल्डिहाइड किंवा कीटोन मध्ये तुम्हाला 2 molecule अल्कोहोलचे ऍड करायचे. मग कशा पद्धतीने ऍडिशन होईल, तर कन्सिडर जनरल एक्झाम्पल घेतोय दोघांसाठीचा. Suppose here the alcohol given is ROH which is added to your aldehyde. जो अल्कोहोल तुम्हाला दिलेला आहे तो ROH आहे, तो तुम्हाला अल्डिहाइड मध्ये ऍड करायचा आहे. लक्ष द्या व्यवस्थित. या अल्डिहाइड मध्ये आपण ROH ऍड करतोय. ROH ला आपण R' दाखवलंय. दोघं अल्किल ग्रुपचे असतील तर एक तर सारखे असतील किंवा वेगवेगळे पण असू शकतात. मग जेव्हा तुम्ही अल्डिहाइड मध्ये अल्कोहोल ऍड करणार, दिस ऍडिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेझेन्स ऑफ ड्राय HCl गॅस. इथं आपण ड्राय HCl गॅसच्या प्रेझेन्स मध्ये ऍडिशन करतोय. तुम्हाला रिॲक्शन रिव्हर्स करायची असेल देन हिअर यू कॅन यूज डायल्यूट HCl. इथं आपण ड्राय करतोय, इथं आपण डायल्यूट HCl यूज करतोय. बघा, ऍडिशन महत्वाची रिॲक्शन. ऍडिशन कशा पद्धतीने होतोय, here this double bond undergoes a fusion. हा अल्कोहोलचा फर्स्ट मॉलिक्यूल आपण वापरतो. तुम्हाला अगोदरच म्हटलं मी, you have to add 2 molecules of alcohol to the aldehydes किंवा 2 molecules of ketones, 2 molecules of alcohol to the ketones. अल्कोहोलचे 2 मॉलिक्यूल तुम्हाला ऍड करायचे, अल्डिहाइड असेल किंवा कीटोन असेल. बघा आता कशा पद्धतीने पहिला मॉलिक्यूल ऍड होत आहे. डबल बॉन्डचं कन्व्हर्शन सिंगल बॉन्ड मध्ये झालं. हिअर RCH डबल बॉन्डचं कन्व्हर्शन सिंगल बॉन्ड मध्ये झालं. दिस हायड्रोजन इज ॲडेड टू द ऑक्सिजन. बघा, हा जो ROH मधला हायड्रोजन ते ऑक्सिजन ऍड झाला, OH झाला. मग शिल्लक काय राहिलं तुमचं, R'(O). इट इज ॲडेड टू द कार्बन ॲटम. कार्बनची 4th व्हॅलेन्स त्यांनी सॅटिस्फाय केली. हा जो कंपाऊंड ऍड झाला, समजा नुसता OH राहिला असता तर त्याला तुम्ही अल्कोहोल म्हटलं असतं, बरोबर आहे. इथं OR ग्रुप पण त्याला आहे, त्याला इट इज युअर अल्कॉक्सी. OR म्हणजे काय, R म्हणजे अल्किल, O म्हणजे ऑक्सिजन, अल्कॉक्सी अल्कोहोल. दिस वन इज युअर
alkoxy alcohol, and this compound is called as hemiacetal. काय म्हणणार याला? हेमी पार्टली ॲसेटल, सेमी ॲसेटल या हेमी ॲसेटल याला आपण म्हणू शकतो, विच इज युअर अनस्टेबल कंपाउंड. नाव दिस अनस्टेबल हेमिॲसेटल अनस्टेबल कंपाउंड आहे अगेन ट्रीटेड इन द प्रेझेन्स ऑफ ड्राय सेल गॅस. परत याला आपण ड्राय सेल गॅसमध्ये ट्रीट करणार. अँड हिअर यू हॅव टू ॲड द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ द अल्कोहोल. परत याच्यामध्ये आपण R-OH सेकंड मॉलिक्यूल या ठिकाणी ॲड करतोय इन द प्रेझेन्स ऑफ ड्राय HCl. ड्राय सेल यूज करून आपण सेकंड मॉलिक्यूल जो आहे तो ॲड करणार आहे. बघा आता या ठिकाणी ड्राय सेल ॲड केल्यानंतर इन द प्रेझेन्स ऑफ ड्राय सेल अल्कोहोल ॲड केल्यानंतर तुम्हाला परत रिव्हर्स रिॲक्शन जर पाहिजे असेल तर सेम कंडिशन तुम्हाला यूज करायची आहे. अँड दॅट वन इज युअर डायल्यूट HCl. आता ॲडिशन कशा पद्धतीने व्हेरी इम्पॉर्टंट, दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप. याचा जो ॲडिशन प्रॉडक्ट आहे तुम्ही खाली लिहितोय. आता कशा पद्धतीने ॲडिशन होईल. नाव कन्सिडर दिस कंपाऊंड. ह्या कंपाऊंडमध्ये अल्कॉक्सी अल्कोहोलमध्ये हेमी ॲसिटलमध्ये तुम्हाला आता अल्कोहोलचा सेकंड मॉलिक्यूल ॲड करायचं आहे. अल्डिहाइडमध्ये पण आपण 2 मॉलिक्यूल ॲड करतो, कीटोनमध्ये पण 2 मॉलिक्यूल अल्कोहोलचे ॲड करतो. पण सेकंड मॉलिक्यूल कशामध्ये ॲड बघा. नाव हिअर this OH group, लक्ष द्या असेल, this OH group and this hydrogen, what happens? Elimination of water molecule takes place. Water molecule eliminate will and the compound form is, बघा काय कंपाऊंड तयार होतोय, RCH. ऑलरेडी ही जी व्हॅलेन्सी आहे दॅट वन इज सॅटिस्फाइड बाय OR ग्रुप, अल्कॉक्सी ग्रुप. इथला OH ग्रुप निघून गेला आहे म्हणजे याची व्हॅलेन्सी बाकी राहिली आहे. ती व्हॅलेन्सी आता परत कोण पूर्ण करतोय, अगेन दॅट व्हॅलेन्सी इज सॅटिस्फाइड बाय OR ग्रुप. प्लस हा जो वॉटर मॉलिक्यूल आहे तो एलिमेंट होणार आहे, H2O बाहेर पडणार, HOH. हा जो कंपाऊंड तयार झाला अल्डिहाइड पासून 2 अल्कोहोल मॉलिक्यूल ऍड करून त्याला आपण तयार केलंय. दिस कंपाऊंड इज युअर ॲसेटल. किंवा एकाच कार्बनला 2 अल्कॉक्सी ग्रुप आहेत. जसे याच्या अगोदर बघितलंय सेम कार्बनला 2 क्लोरीन असतील, ब्रोमीन असतील, म्हणजे 2 हॅलोजन असतील तर त्याला काय म्हणतो आपण, जेमिनल डायलाइड. तसा हा जो कंपाऊंड आहे हा आपण जेमिनल आहे कारण की एकाच कार्बनला 2 OR ग्रुप आहेत. दिस कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज जेमिनल अल्कॉक्सी डायअल्कॉक्सी कंपाऊंड, डायअल्कॉक्सी अल्केन. एकाच कार्बनला 2 अल्कॉक्सी म्हणून जेमिनल डायअल्कॉक्सी अल्केन तुम्हाला या ठिकाणी मिळाला आहे. दॅट वन इज कॉल्ड ॲज दी ॲसेटल. तुम्हाला सुरुवातीला म्हटलं मी अल्डिहाइडमध्ये जर आपण 2 अल्कोहोलचे मॉलिक्यूल ॲड केले तुम्हाला ॲसेटल मिळतो. याच्यावेळी जर आपण कीटोन घेतला असता म्हणजे चेंज काय करायचं बघा, फक्त इथं R करायचं आहे म्हणजे इथं R होणार आणि शेवटी या ठिकाणी R असेल. असं जर झालं तर जो कंपाऊंड तुम्हाला मिळेल इथं R असताना जर त्या कंपाऊंडला म्हणणार तुम्ही कीटल. ॲसेटल आणि कीटलमध्ये काय फरक पडणार, हा पण डायअल्कॉक्सी आहे आणि कीटल पण डायअल्कॉक्सी आहे. पण ॲसेटल जो असतो तो टर्मिनल डायअल्कॉक्सी आहे. टर्मिनल कार्बनला 2 अल्कॉक्सी ग्रुप. जर तुम्ही कीटल घेतला तर R-C ने परत इकडे R, म्हणजे कार्बन जो असेल तो मिडलला कुठेतरी येणार म्हणजे हा नॉन टर्मिनल डायअल्कॉक्सी कंपाऊंड आहे. दॅट वन इज कीटल. हा टर्मिनल असेल तर तो ॲसेटल असेल. इन दिस वे alcohols are added to your aldehydes and ketone, there is a formation of acetals and ketal compounds takes place. एक वेगळी रिॲक्शन आपण या ठिकाणी बघतोय. जसं इथं म्हटलं आपण की 2 मॉलिक्यूल आपण ऍड करतोय. फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहोल, इथं आपण सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहोल ऍड केला. मग असा एखादा अल्कोहोल जर आपण ऍड केला विच हॅविंग 2 हायड्रॉक्सी ग्रुप, 2 OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप असणारा अल्कोहोल जर आपण ऍड केला तर काय होणार. सपोज हिअर यू आर गिवन एखादा कीटोनचं एक्झाम्पल घेऊ आपण, CH3 C double bond O CH3. दिस वन इज युअर ॲसिटोन. मग या ॲसिटोन मध्ये आपण असा एखादा कंपाऊंड ऍड करू 2
अल्कोहोल ऍड करण्यापेक्षा असा कंपाऊंड ऍड करू दॅट कंपाऊंड हॅव्हिंग 2 हायड्रॉक्सी ग्रुप. असा कंपाऊंड याच्या अगोदर भरपूर वेळेस आपण बघितला आहे. अल्कोहोलच्या क्लासिफिकेशन मध्ये पण बघितला आपण डायहायड्रॉक्सी अल्कोहोल्स. दिस वन इज युअर ग्लायकॉल, 2 कार्बनचा ग्लायकॉल आहे. दॅट्स व्हॉट इज कॉल्ड ॲज इथिलीन ग्लायकॉल. इथिलीन ग्लायकॉल जर समजा आपण ह्या ऍसिटोन मध्ये ऍड केलं then what happens, there is a formation of cyclic compound takes place, cyclic ketal compound takes place. कशा पद्धतीने तयार होईल बघा. दोन अल्कोहोल मॉलिक्यूल ऍड करून काय बाहेर पडतंय, वॉटर मॉलिक्यूल. इथं पण बघा आपण वॉटर मॉलिक्यूल एलिमेंट केला OH आणि H. मग सायक्लिक कंपाऊंड कसा तयार झाला बघा. दिस सायक्लिक कंपाऊंड is formed, लक्षात व्यवस्थित, CH3, then this carbon, again this CH3, this double bond get converted into single bond. या double bonds चं conversion single bond मध्ये झालं. मग ह्या ऑक्सिजनची व्हॅलेन्सी कोण सॅटिस्फाय करेल, हा OH निघून गेला आहे. Here this CH2 satisfy the valency. त्याच्यानंतर कार्बनची पण एक व्हॅलेन्सी बाकी राहिली आहे. द व्हॅलेन्सी ऑफ कार्बन इज सॅटिस्फाइड बाय दिस ऑक्सिजन. बाकीचे चेंज असेल ती कंटिन्यू होईल, याच्यात काहीच बदल नाही. म्हणजे हा सायक्लिक कीटल कंपाऊंड तुम्हाला या ठिकाणी मिळाला. तर ह्या पद्धतीने when to the aldehydes and ketones alcohols are added, then there is a formation of acetals and ketals respectively, and this is the third very important addition reaction, and that one is your addition of your alcohols to the aldehydes and ketones. बघा 3 वेगवेगळे addition reaction आपण बघितल्या. आता चौथी addition reaction आपल्याला बघायची आहे. that one is your addition of Grignard's reagent. ही रिएक्शन फक्त तुम्हाला मी रिमाइंड करून देतोय, कारण की अल्कोहोल चॅप्टर मध्ये डिटेल्स ऑलरेडी आपण ह्या रिएक्शनचे घेतलेले आहेत. 4th रिएक्शन इज युअर डी पार्ट. दॅट वन इज युअर ॲडिशन ऑफ Grignard's reagent टू युअर अल्डिहाइड्स अँड कीटोन. अल्डिहाइड आणि कीटोन मध्ये Grignard's reagent ऍड करायचे. तर तुम्हाला ही रिएक्शन आठवत असेल, याच्यात आपण महत्त्वाचे रूल्स बघितले होते. जेव्हा ग्रिग्नार्ड रिएजंट तुम्ही अल्डिहाइड्स किंवा कीटोन्स मध्ये ऍड करणार, देन अल्कोहोल्स आर फॉर्म. तेव्हा अल्कोहोल्स तयार होतात. पण याच्यात रूल्स तुम्हाला काय सांगितले होते मी, जस्ट मी तुम्हाला रिमाइंड करून देतोय. व्हेन फॉर्मल्डिहाइड, लक्षात असेल कुठलं एक्झाम्पल सांगतो मी, फॉर्मल्डिहाइड. व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज रिएक्टेड विथ एनी ग्रिग्नार्ड रिएजंट, आठवत असेल तुम्हाला. when formaldehyde is reacted with Grignard reagent, when Grignard reagent added to the formaldehyde, then the alcohol obtained is your primary alcohol. Grignard reagent जर तुम्ही अल्डिहाइड किंवा कीटोन मध्ये ऍड केला तुम्हाला अल्कोहोल मिळणार, पण प्रायमरी अल्कोहोल केव्हा मिळणार, इथं कंपल्सरी कोणता अल्डिहाइड असला पाहिजे, फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजंट इज प्रायमरी अल्कोहोल, आठवतंय ना. सिमिलरली अल्डिहाइड अदर दॅन फॉर्मल्डिहाइड, असा कोणताही अल्डिहाइड घ्या, कोणताही अल्डिहाइड चालेल, फक्त कोणता नको, फॉर्मल्डिहाइड नको. म्हणजे इथं कंपल्सरी तुमचा अल्किल ग्रुप असला पाहिजे, CH3 कुठला पण घ्या. इथं H नको, इथं H घेतला तुमचा फॉर्मल्डिहाइड होऊन जाईल. Aldehyde other than formaldehyde when reacted with Grignard reagent, then it gives secondary alcohols. And third, when ketones, कोणता पण कीटोन घ्या, कोणता पण Grignard reagent घ्या, when ketones reacted with Grignard reagent, then it gives tertiary alcohol. हे तिघ रूल्स तुम्हाला माहिती असतील, सेम रूल्स आपण बघितलेले आहेत. फॉर्मल्डिहाइड प्लस Grignard reagent gives primary alcohol. Aldehyde other than formaldehyde plus Grignard reagent gives secondary alcohol. Ketones plus Grignard reagent gives tertiary alcohol. इथं अजून एक रूल आपण बघितला होता, यू कॅनॉट प्रिपेअर द मिथॅनॉल. मिथॅनॉल जो आहे तो आपण ह्या मेथडने तयार करू शकत नाही. 4 वेगळे रूल्स तुम्हाला लिहून दिलेले आहेत. तर या पद्धतीने Grignard reagentची ऍडिशन तुम्हाला या ठिकाणी करायची आहे.
अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्समध्ये ग्रिग्नार्ड रिएजंट जेव्हा तुम्ही ॲड करणार त्याचं वैशिष्ट्य पण तुम्हाला मी सांगितलं याच्या अगोदर. ग्रिग्नार्ड रिएजंट तुम्हाला ॲड करायचं असेल तर तुम्ही कंडिशन वापरता ड्राय इथर. जेव्हा ग्रिग्नार्ड रिएजंट तुम्ही ॲड करतात इन द प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर फर्स्ट प्रॉडक्ट जो तयार होतो तो नेहमी तुमचा काय असतो मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स. मॅग्नेशियम कॉम्प्लेक्स तयार झाला त्याचं हायड्रॉलिसिस तुम्हाला करावं लागतं. ह्या गोष्टी ठरलेल्या आहेत. तसं या इथं पण असणार आहे. तर ह्या पद्धतीने 4 वेगळ्या ॲडिशन रिॲक्शन न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन बघितले आपण ज्याच्यात आपण वेगवेगळे रिएजंट्स ॲड केले अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्समध्ये. ॲडिशन ऑफ HCN, ॲडिशन ऑफ युअर सोडियम बायसल्फाइड व्हेरी इम्पॉर्टंट, ॲडिशन ऑफ अल्कोहोल आणि फोर्थ वन इट इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट. तर ह्याला फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी अल्डिहाइड आणि कीटोनची एक केमिकल प्रॉपर्टी आपण या ठिकाणी कंप्लीट केली. अशा वेगळ्या केमिकल प्रॉपर्टी जी आहेत पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण ते बघणार. आज या पहिली केमिकल प्रॉपर्टी घेतल्यानंतर आपण थांबतोय. व्हिडिओ व्यवस्थित बघा, व्यवस्थित लिहून घेत चला, रिपीटेड टाइम त्याला बघण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे तुमचं कन्सेप्ट क्लिअर होतील. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.